ನಾಪೊಕ್ಲುವಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಾಂಧವರಿಂದ ಸಂಭ್ರಮದ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬಾಚರಣೆ. 1 ತಿಂಗಳ ಕಠಿಣ ವ್ರತಾಚರಣೆಯ ಬಳಿಕ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಾಂಧವರು ನಾಪೊಕ್ಲುವಿನ ವಿವಿಧ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತರ್ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಪೊಕ್ಲು ಪಟ್ಟಣದ ಮುಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬರಾದ ಉಬೈದ್ ಸಕಾಫಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತರ್ ನಮಾಜ್ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಸಂದೇಶದಂತೆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಹಬ್ಬಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಶಾಂತಿಯ ಧರ್ಮವಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂದು ಉಬೈದ್ ಸಕಾಫಿಯವರು ಈದ್ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭ ನಾಡಿನ ಸುಭಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರೂ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅದರಂತೆ ನಾಪೊಕ್ಲು ವಿಭಾಗದ ಚರಿಯಪರಂಬು, ಕಲ್ಲುಮೊಟ್ಟೆ, ಹಳೆ ತಾಲೂಕು, ಕೊಳಕೇರಿ, ಕುಂಜಿಲ, ಎಮ್ಮೆಮಾಡು, ಪಡಿಯಾಣಿ, ಕೊಟ್ಟಮೂಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಾಂಧವರು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ಕೊಳಕೇರಿ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಖತೀಬರಾದ ಅಶ್ರಫ್ ಹಸಾನಿ ಕಾಮಿಲ್ ಸಕಾಫಿಯವರು ಈದ್ ನಮಾಜಿಗೆ ನೇತೃತ್ವ ನೀಡಿದರು. ಕುಂಜಿಲಾ ಬದ್ರಿಯಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಖತೀಬರಾದ ನಿಜಾರ್ ಹಸಾನಿ ಕಕ್ಕಡಿಪುರಂ ಉಸ್ತಾದರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈದ್ ನಮಾಜ್ ನಡೆಯಿತು. ಅದೇ ಭಾಗದ ವಿವಿಧ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬರು ಈದ್ ನಮಾಜಿಗೆ ನೇತೃತ್ವ ನೀಡಿ ಈದ್ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದರು. ಬಳಿಕ ನಾಡಿನ ಸುಭಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಪರಸ್ಪರ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಆಯಾ ಜಮಾತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ഇന്ത്യന്നെ ജാസ്തി കിട്ടുന്നു. തീരുമാനിച്ചതുപോലെ കഴിവല്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം നടക്കുന്നതും ചലിക്കുന്നതും അള്ളാഹുവാണ്. സർവ്വതും തരുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ്, സർവ്വതും തടയുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ്, എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ നേരത്തെയുള്ള തീരുമാനങ്ങളിൽ നിന്ന്, വിവിധ നാടുകളിൽ നിന്ന്, വിവിധ കുഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന്, വിവിധ വീടുകളിൽ നിന്ന്, വിവിധ പള്ളി മിനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ടത് ഇന്നലെ മഗ്‌രിബ് ബാങ്ക് കൊടുത്തത് മുതൽ
سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أيها الناس أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم، يوم عظمه الله وشرفه ورفع قدره وعرفه، يوم الزينة والعيد، يوم الفضل والمزيد، يوم اجتماع അവരെ നാം വിശുദ്ധമായി പറയുകയാണ്. അതെ, അത് മുന്തിക്കാൻ, അത് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുപോലെ ആരോടും വെറുപ്പില്ല, ആരോടും വിദ്വേഷമില്ല, ഒരാളോടും പകയില്ല, ജാതി മത ഭേദമെന്നെ ഐക്യത്തോടുകൂടെ സ്നേഹത്താക്കാതെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആളുകളാണ് നല്ല പുതിയ വാഹനം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ നടന്നു വന്നു. പാവങ്ങളാണ്, സാധുക്കളാണ്, വാഹനമുള്ളവരുണ്ട്, ഇല്ലാത്തവരുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ നടത്തം അവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇഴഞ്ഞ് 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 അതേ പന്നിയുടെ കോലത്തിൽ വലിയ രൂപത്തിൽ വരുന്നവർ 12 കോലത്തിൽ അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവനാവണം. അവനാണ് യഥാർത്ഥ അവരുടെ തലയിൽ വീഴുമോ എന്നുള്ളതായ ആ ഭയത്തോടുകൂടെ മാത്രം ഇന്ന് പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഗാസയിലെ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ, അവരെ മറന്നുകൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ സഹോദരൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ എല്ലാ ഇബാദത്തുകളും ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് അല്ലാഹു തആല ഇസ്സത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. അവരുടെ ശത്രുക്കൾ അല്ലാഹു തആല പരാജയപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അവർക്ക് അല്ലാഹു തആല ക്ഷമ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ കഴിഞ്ഞാലുള്ളതായ ശവ്വാലിന്റെ 6 ദിവസത്തെ നോമ്പ് ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരാൾ റമദാൻ മാസത്തിൽ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുകയും തുടർന്നുള്ളതായ ശവ്വാലിനെ 6 നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുകയും على من حافظ على هذا الشهر والصوم أن يسوره عما يودي إلى هدمه، وعلى من قصر في أن يتلافى تقصيره بحسن الاستغفار للآثام. അവരുടെ തലയിൽ വീഴുമോ എന്നുള്ളതായ ആ ഭയത്തോടുകൂടെ മാത്രം ഇന്ന് പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഗാസയിലെ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ, അവരെ മറന്നുകൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ സഹോദരിക്കുന്നു എന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം കെട്ടി വജ്ജഹത്തു ഓതി വജ്ജഹത്തുവിന് ശേഷം 7 തക്ബീർ ചൊല്ലി, 7 തക്ബീർ ഇമാമ് ഉറക്കെ ചെല്ലും. മഅ്മൂമികള് വല്ലാതെ ഉറക്കനെ ചെല്ലണമെന്നില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ എല്ലാ ഇബാദത്തുകളും ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് അല്ലാഹു തആല ഇസ്സത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. അവരുടെ ശത്രുക്കൾ അല്ലാഹു തആല പരാജയപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അവർക്ക് അല്ലാഹു തആല ക്ഷമ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ കഴിഞ്ഞാലുള്ളതായ ശവ്വാലിന്റെ 6 ദിവസത്തെ നോമ്പ് ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരാൾ റമദാൻ മാസത്തിൽ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുകയും തുടർന്നുള്ളതായ ശവ്വാലിനെ 6 നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ 1 വർഷക്കാലം നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചവനെ പോലെയാണെന്ന് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر ولله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله അവിടുത്തെ മുഖനാവിൽ സലാം പറയാൻ പോകുന്നു. അല്ലാഹുവേ, അവിടെ എഴുതി വെച്ചൊരു ഹദീസ് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു.